Today we are going to study a very beautiful nature poem. The poem is The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Ted Hughes was born in 1930 and died in 1998, and he was one of the greatest English poet of 20th century. 20 শতকের একজন বিখ্যাত অন্যতম ইংরেজ কবি ছিলেন এবং he was poet laureate in England from 1984 to 1998, and his poetry focuses on nature, animals, relationships between man and the natural world, and his famous works are Crow, Hawk Roosting, The Thought Fox, etc. Now let's talk about the poem. What is the poem is about? The poem is about a laburnum tree. আমরা টাইটেলটা দেখলেই বুঝতে পারছি এটা গাছের ব্যাপারে. With yellow flowers, গাছে হলুদ ফুল আছে, and a goldfinch bird, আর একটা goldfinch পাখির কবিতা. At first we see that the tree seems lifeless and silent. গাছটাকে বড্ড নির্জীব, চুপচাপ লাগে. But when the goldfinch arrives, যখন ওই ছোট্ট পাখিটা goldfinch পাখিটা যেই আসে, the tree becomes alive with energy and movement. তখন গাছটাও ভীষণ প্রাণবন্ত, এনার্জেটিক এবং মুভমেন্ট দেখা যায় গাছের মধ্যে. পাখি বসলেই তো গাছ নড়বে না. So the poem symbolizes what? Interdependence in nature, like the bird depends on the tree for shelter. পাখিটা গাছের উপর নির্ভর করে আছে আশ্রয়ের জন্য, and the tree gains life and movement from the bird. পাখিটাও তার জীবন এবং নড়াচড়া করার যে একটা ব্যাপার সেটা ওই পাখিটার মধ্যে থেকে পাচ্ছে. This poem written in free verse means no rhyme scheme, very short visual and musical lines আছে এর মধ্যে, and poem moves from like calm tone to energetic and then again calm. Now, what is it about? Finally, we can say that this poem is about a bond between bird and tree, and it shows a beauty of natural harmony. প্রকৃতির যে একটা ব্যালেন্স, একটা হারমোনি, একটা ছন্দ রয়েছে যে সবাই সবার উপর ডিপেন্ডেন্ট, সেটাই এই কবিতার মধ্যে থেকে দেখানো হয়েছে. Now, line by line, I will explain. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. Means a laburnum গাছটি সম্পূর্ণ নীরব, স্থির, সাইলেন্ট অ্যান্ড মোশনলেস. সেপ্টেম্বর মাসের দুপুরে হলুদ রোদে গাছটা মানে রোদের মধ্যে রয়েছে, in the golden sunlight of September afternoon, আর হলুদ পাতা ওর মানে পাতাগুলো হলুদ হয়ে যাচ্ছে, leaves are turning yellow, আর ওর সমস্ত যে বীজ সেগুলো ঝরে পড়ছে, its seeds have already fallen. আর গাছটাকে দেখতে বড্ড নির্জীব লাগছে, লাইক ইট লুকস লাইফলেস. তাহলে এখানে আমরা গাছের একটা কাইন্ড অফ সেই লোনলি বলা যায়, নির্জীব লাইফলেস ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি. এটা ছবি ফুটে উঠেছে. এখানে গাছটা বড্ড একা, গাছটা চুপচাপ, কোনো প্রাণবন্ত ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি না. টিল দ্য গোল্ডফিঞ্চ কামস, ততক্ষণই গাছটা চুপচাপ ছিল যতক্ষণ না গোল্ডফিঞ্চ পাখিটা আসছে. So suddenly a goldfinch bird arrives with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. অর্থাৎ গাছের ডালের একটা পাশে ব্রাঞ্চে এসে হঠাৎ করে হকচকিয়ে দিয়ে পাখিটা এসে বসলো. Like she moves swiftly, sharply. Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine starts up. So, the bird moves swiftly and sharply like a lizard. টিকটিকির মতো সে ভীষণ দ্রুত ছটপট ছটপট করে, and enters into the dense branches of the tree, এবং সে সেই গাছের ডালের গভীরে গিয়ে ঢোকে,
and at once the silent tree becomes active like a running machine. আর এই যখন পাখি গাছে বসে নড়াচড়া করছে তখন কি হচ্ছে, সাথে সাথে এই মৃতপ্রায় গাছটা যেন যন্ত্রের মতো সচল হয়ে ওঠে, নড়াচড়া হচ্ছে, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, ইট বিকামস লাইক ভেরি লিভলি. Of chitterings and the tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes its full, then flirts out to a branch end. অর্থাৎ গাছ জুড়ে ওর যে ছানাদের, ঠিক আছে, টুকটাক ডাক, ডানার কাঁপুনি, মিষ্টি সুর পুরো ভরে যায় পাখিটার যে বাচ্চা কাচ্চা রয়েছে, আর পুরো গাছটা আনন্দে কেঁপে ওঠে. আর কি দেখা যায় না, গোল্ডফিঞ্চ যেন একটা সেই যন্ত্রের ইঞ্জিন. গাছটা যদি যন্ত্র হয় তো সেটা চালানোর জন্য, সেটাকে প্রাণবন্ত রাখার জন্য এই পাখিটার প্রয়োজন. পাখিটা যেন ইঞ্জিন, হ্যাঁ, ছানাদের খাইয়ে তাদেরকেও প্রাণবন্ত করে তোলে. বাচ্চারা তো উঠতে পারে না, তাই মা পাখি এসে বাচ্চাদেরকে খাওয়ায় এবং তারাও কিচিরমিচির শুরু করে, আর খাওয়ানোর শেষে সে আবার একটা গাছের ডালের শেষ প্রান্তে চলে যায়. সো দ্য ট্রি ইজ ফিল্ড উইথ চার্পিং সাউন্ডস অফ বেবি বার্ডস and the fluttering of wings with trills. The tree shakes with life and joy, and the goldfinch is like the engine of the machine. Who is machine? What is machine? The tree is machine, and who is an engine? The goldfinch bird is engine. Then she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Finally, the goldfinch flies away into the sky. ও আকাশে উড়ে চলে যায়, and once again the laburnum tree becomes silent and empty as before. আর এই যে এতক্ষণ ধরে কিচিরমিচির হচ্ছিল, একটা হইচই ব্যাপার চলছিল, সেটা কিন্তু আবার সাইলেন্ট হয়ে যায়, সাবসাইড হয়ে যায় এমটিতে, মানে ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়, নীরব হয়ে পড়ে. তাহলে প্রথমে গাছটা চুপচাপ ছিল, মাঝে দেখলাম পাখিটা আসলো, হইচই, ভীষণ মানে স্প্রাই লাগছে, গাছটাকে প্রাণবন্ত লাগছে. দেন এগেইন ইট বিকামস এমটি, কাম. আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম যে টোনটা প্রথমে কাম, দেন এনার্জেটিক, দেন আবার কাম. তো ফাইনালি কনক্লুশনে আমরা কি বলতে পারি? হোয়াট ইজ দ্য মোরাল অফ দ্য পোয়েম? দ্য পোয়েম শোজ দ্য ইন্টারডিপেন্ডেন্স অফ নেচার. তাই তো এই কবিতাতে আমরা প্রকৃতির যে পারস্পরিক এই একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা, এটাই ফুটে উঠেছে. দ্য ট্রি গিভস শেল্টার টু দ্য বার্ড অ্যান্ড হার ফ্যামিলি, while the bird gives life and sound and movement to the tree. একদিকে গাছটাকে আশ্রয় দিচ্ছে, পাখিটাকে আশ্রয় দিচ্ছে, পাখিটার ফ্যামিলিকে আশ্রয় দিচ্ছে গাছ, আর তার পরিবর্তে পাখিটাও গাছটাকে প্রাণ, শব্দ, গতি ইত্যাদি দিচ্ছে. অ্যান্ড ইট অলসো রিফ্লেক্টস দ্য সাইকেল অফ স্টিলনেস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি ইন লাইফ. আর এটা আমাদের কি জীবনে এই যে মাঝে মাঝে স্থিরতা দেখা যায়, আবার কখনো আমরা চলমান আমাদের জীবন, মাঝে মাঝে আমরা থামি আবার চলি, এই যে একটা চক্র, থামা আর চলার মাঝখানে এই যে চক্র, সেটাও আমরা রিফ্লেকশন দেখতে পাচ্ছি কবিতাটার মধ্যে.